பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஆனைமுகரும் அகத்தியரும். விக்னேஸ்வரரோடு ரொம்பவும் சம்பந்தப்பட்டவர் அகஸ்திய மகர்ஷி. 2 பேரும் தொப்பை வயிற்றுக்காரர்கள். அகஸ்தியர் அங்குஷ்ட மாத்திரர், கட்டை விரல் அளவேயானவர். குருமினி முனி என்று சொல்கிறது. பிள்ளையாரையும் வாமன ரூப என்று சொல்லி இருக்கிறது. வாமன ரூப மகேஸ்வர புத்திர விக்ன விநாயக பாத நமஸ்தே. இஸ்லோகத்தின் முதலிரு அடிகள் மூஷிக வாகன மோதக ஹஸ்த சாமர கர்ண விளம்பித்த சூத்ர. வாமன ரூப மகேஸ்வர புத்திர விக்ன விநாயக பாத நமஸ்தே. வாமன ரூப என்றால் குள்ள உருவம், வாமனாவதாரம் மாதிரி. வக்ரதுண்ட மகாகாய என்று ஒரு பக்கம் மகா பெரிய சரீரமுடையவர் என்றும் சொல்லி இன்னொரு பக்கம் வாமன ரூபர் என்றும் வர்ணித்திருக்கிறது. பெரிசு சிறுசு எல்லாம் அவர்தான், அணுவும் அவர்தான், அகிலாண்டமும் அவர்தான் என்று தாத்பரியம். அணுவுக்கணுவாய் அப்பாலுக்கப்பாலாய் என்று அவ்வை விநாயகர் அகவலில் சொல்லியிருக்கிறாள். ஹம்பியில் பெருசு பெருசாக 2 விக்னேஸ்வர மூர்த்திகள், ஒன்று 10 அடி உயரம், இன்னொன்று 20 அடி உயரம் இருக்கும். இப்படி மகா காயராக இருக்கிறவர்களுடைய பெயர்களோ நேர்மாறாக வாமன ரூபத்தை காட்டுவதாக இருக்கின்றன. 10 அடி பிள்ளையாருக்கு சசிவு கல்லு என்று பெயர். அப்படியென்றால் கடுகத்தனை அளவேயானவர் என்று அர்த்தம். 20 அடி பிள்ளையாருக்கு கடலை கல்லு என்று பெயர், கடலைப்பருப்பு அளவானவர் என்று அர்த்தம். இவருக்கு இத்தனை பெரிய விக்கிரகங்கள் இருக்கிறதே என்று நினைக்க வேண்டாம். வாஸ்தவத்தில் விஸ்வரூபியாக உள்ள அவருக்கு லைஃப் சைஸ் விக்கிரகம் பண்ணி எவராலும் ஆகாது. முடிந்த அளவுக்கு இங்கே பண்ணி வைத்திருக்கிறோம். அது அவருடைய நிஜமான ரூபத்தோடு ஒப்பிட்டால் கடுகத்தனை கடலையத்தனையாகத்தான் தெரியும் என்று அடக்கத்தோடு இப்படி பேர் வைத்திருக்கிறார்கள். அகஸ்தியருக்கும் விக்னேஸ்வரருக்கும் சம்பந்தம் சொன்னேன். அகஸ்தியர் கமண்டலுவுக்குள் அடைத்து வைத்திருந்த காவேரியை காக்கா ரூபத்தில் வந்து கவிழ்த்துவிட்டு நதியாக ஓடப் பண்ணினவர் விக்னேஸ்வரர் தான். அந்த சமயத்தில் அகஸ்தியருக்கு காக்காயிடம் கன கோபம் வந்தாலும் அப்புறம் அதுதான் விக்னேஸ்வரர் என்று தெரிந்ததும் ஒரே பக்தியாகிவிட்டார். அவர்தான் காக்கா பிடித்தவர் போல் இருக்கிறது. காக்காயை மனசுக்கு ரொம்பவும் பிடித்தவர். அப்புறம் ஒரேடியாக பிள்ளையார் பக்தியில் ஈடுபட்டு விட்டார். வாதாபி விஷயத்திற்கு வருகிறேன். அதிலே அகஸ்தியர் முக்கியமான கதாபாத்திரம். வாதாபி இல்வலன் என்று அண்ணன் தம்பியாக 2 அசுரர்கள். அநேகமாக எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கக்கூடிய கதைதான். நேரடியாக தாக்கிக் கொள்கிற அசுரர்களை விடவும் ஒருபடி மட்டமாக நயவஞ்சனையால் ரிஷிகளை கொன்று தின்னுவது இவர்கள் வழக்கம். பொதுவாகவே நரமாம்சம் என்றால் அசுரர்களுக்கு ரொம்பவும் இஷ்டம். அதிலும் வேத மந்திரத்தில் ஊறிப்போய் பரம மதுரமாகிவிட்ட ரிஷி சரீரம் என்றால் ஹல்வா மாதிரி. அந்த ஹல்வா கிடைப்பதற்காக இந்த 2 பேரும் ஒரு நயவஞ்சனை செய்வார்கள். 2 பேரில் மூத்தவனான இல்வலன் ஒரு பிராமண ரூபம் எடுத்துக்கொண்டு யாராவது ரிஷியிடம் போய் ரொம்பவும் நமஸ்காரம் பண்ணி
தன் வீட்டில் அவர் போஜனம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பான். ரிஷியும் ஒப்புக்கொண்டு போவார். அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான் என்றால், வாதாபியையே மாம்சம் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியாத விதத்தில் கரியாக சமைத்து பரிமாறுவான். ரிஷிகள் அவசியமான சமயத்தில்தான் ஞான திருஷ்டியை பிரயோகிப்பார்கள். மற்ற சமயங்களில் சாதாரண ஜனங்கள் மாதிரிதான் இருப்பார்கள். அசுர சூழ்ச்சி தெரியாமல் அவர்கள் வாதாபி கரியை சாப்பிட்டு விடுவார்கள். போஜனம் முடிந்த பின் அவர்களுக்கு இல்வலன் தாம்பூலாதிகள் கொடுத்து சிரம பரிகாரம் பண்ணிக்கொள்ள சொல்லிவிட்டு தம்பியை வாடா என்று கூப்பிடுவான். உடனே ரிஷி வயிற்றில் போஜ்ய பதார்த்த ரூபத்தில் இருக்கும் வாதாபி ஆடு ரூபம் எடுத்துக்கொண்டு கொம்பால் அவர் வயிற்றை கிழித்து கொன்றபடி வெளியே வருவான். அப்புறம் 2 பேரும் சந்தோஷமாக அந்த சரீரத்தை தின்று தீர்ப்பார்கள். அகஸ்தியருக்கும் இதே மாதிரி போஜன உபசாரம் பண்ணிவிட்டு, வாதாபி வாடா வெளியிலே என்று இல்வலன் கூப்பிட்டான். அவர் விக்னேஸ்வர ஸ்மரணையிலேயே இருந்து கொண்டிருப்பவர் அல்லவா, அதனாலேயே அசுரனுடைய கபடம் அவருக்கு புரியும்படியாக விக்னேஸ்வரர் அனுகிரகம் செய்துவிட்டார். இதற்கு மாற்று பண்ணுவதற்கான உபாயமும் ஸ்புரிக்கும்படி அனுகிரகித்து விட்டார். உடனே அகஸ்தியர் தொப்பையை தடவிக்கொண்டு வாதாபி ஜீர்ணோபவ என்றார். அசுரன் வெளியில் வர முடியாமல் அவர் வயிற்றுக்குள்ளேயே வைஸ்வானர அக்னியாயுள்ள பரமாத்மாவில் ஜீர்ணமாகிவிட்டான். அதை பார்த்து இல்வலன் பயந்து போய் அகஸ்தியரிடம் சரணாகதி பண்ணி பொன்னும் பொருளும் காணிக்கை கொடுத்தான் என்று ஒரு கதை. இன்னொரு கதைப்படி தம்பியை ஜீர்ணித்துக் கொண்டு விட்டாரே என்ற கோபத்தில் அவன் அவர் மேல் பாய்ந்தான். அவர் ஒரு தர்பையை அபிமந்திரித்து அவன் மேலே போட்டார். அது அஸ்திரமாகி அவனை வதைத்து விட்டது. தான் வாதாபியை ஜீர்ணித்து அதன் வழியாக லோகத்திற்கு நல்லது செய்யும்படியாக அனுகிரகித்த பிள்ளையாருக்கு அகஸ்தியர் பூஜைகள் பண்ணினார். அப்போது விக்னேஸ்வரர் இருந்த அவசரத்துக்கு திருக்கோலத்திற்கு வாதாபி கணபதி என்றே பெயர் வந்துவிட்டது. திருவாரூரில் அநேக கணபதி மூர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. அங்கே வாதாபி கணபதியும் இருக்கிறார். தீட்சிதருடைய வாதாபி கணபதியும் பஜே கீர்த்தனை இவர் பேரிலேதான். பல பேர் தப்பாக திருச்செங்காட்டாங்குடி பிள்ளையார் பேரில் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கீர்த்தனத்திலேயே மூலாதார க்ஷேத்திரஸ்திதம் என்று வருகிறது. பிருத்விஸ்தலமான திருவாரூர் தான் மூலாதார க்ஷேத்திரம். அகஸ்தியர் க்ஷேத்ராடனம் பண்ணிக்கொண்டு திருவாரூர் வந்தபோது மூலாதார க்ஷேத்திரமான அங்கே வாதாபி கணபதியை பிரதிஷ்டை பண்ணிவிட்டார். அந்த சமாச்சாரம் இருக்கட்டும். பரஞ்சோதி சிறு தொண்டர் வாதாபி கணபதி. மேற்கு டெக்கானின் சளுக்கிய சாம்ராஜ்ய ராஜதானியாயிருந்த வாதாபிதான் இல்வல வாதாபிகள் இருந்த ஊர். அங்கேயும் ஒரு கணபதி இருந்தார், விக்கிரக ரூபத்தில். வாதாபியில் இருந்ததால் அவரும் ஒரு வாதாபி கணபதி. அந்த ஊரை நரசிம்மவர்மா ஜெயித்து ஜெயசாசனம் நாட்டிய போது கமாண்டரின் சீஃபாக போனவர் பரஞ்சோதி என்கிறவர். கலிங்கத்து பரணி என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அது குலோத்துங்க சோழன் கலிங்க தேசத்தை ஜெயித்ததை சொல்லும் நூல். குலோத்துங்கன் ஜெயித்ததாக சொன்னாலும் வாஸ்தவத்தில் வெற்றிக்கு காரண புருஷனாக இருந்தது அவனுடைய சேனாதிபதியாக இருந்த கருணாகர தொண்டைமான் தான். அந்த மாதிரி நரசிம்மவர்மாவின் வாதாபி வெற்றிக்கு அவனுடைய சேனாதிபதியான பரஞ்சோதியும் காரணமாயிருந்தார். அவர் கணபதீஸ்வரம் என்ற சிவாலயமுள்ள திருச்செங்காட்டாங்குடியைச் சேர்ந்தவர். அதனால் பிறவியிலிருந்தே பிள்ளையாரிடம் அவருக்கு ஒரு பிடிமானம் இருந்திருக்க வேண்டும். இதுவும் ஒரு ஈஸ்வர லீலை. அவரே ஜெயசாலியாக வாதாபியை ஜெயித்து அங்கேயுள்ள பொன், மணி, யானை, குதிரை எல்லாவற்றையும் கவர்ந்து கொண்டு ஊர்வலம் வருகிற போது அங்கே வாதாபி கணபதியை பார்த்தார். பார்த்தவுடன் பக்தி பொங்கிக் கொண்டு வந்தது. அந்த மூர்த்தத்தை தமக்கென்று எடுத்துக்கொண்டு விட்டார். அசோகருக்கு நடந்த மாதிரி சித்தி முன்னே சற்று முன் சொன்னபடி சளுக்கிய விக்ரமாதித்தனுக்கு நடந்த மாதிரி பரஞ்சோதி வாழ்க்கையிலேயும் இதை தொடர்ந்தாற்போல் அவர் பல்லவ ராஜ்யத்திற்கு திரும்பிய பிறகு ஒரு பெரிய மாறுதல் நடந்துவிட்டது.
மாமாத்திரர், அமாத்தியர். பரஞ்சோதி பிராமண ஜாதியிலேயே வைதிகத்தை விட்டுவிட்டு லௌகிக பிரவிற்த்திகளில் தொழில்களில் போனதால் தனியாக பிரிக்கப்பட்ட மகாமாத்திரர் என்ற வகுப்பைச் சேர்ந்தவர். மாமாத்திரர் என்று பெரிய புராணத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. மாமாத்திரர் மாதிரியே அமாத்தியர் என்று ஒரு ஜாதி. சம்ஸ்கிருதத்தில் அமாத்தியன் என்றால் மந்திரி. அமாத்தியன் தான் தமிழில் அமைச்சன் ஆயிற்று. மைதுனன் என்பது மச்சான் ஆன மாதிரி. இப்போது மந்திரி என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தை கூடாது என்று அமைச்சர் தமிழ் வார்த்தை என்று நினைத்து அப்படி போட்டுக் கொள்கிறார்கள். மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அமாத்திய பிராமணர். பாண்டிய ராஜாவுக்கு அமாத்தியகராக மந்திரியாக இருந்து தென்னவன் பிரம்மராயன் என்று பட்டம் வாங்கியவர். பிராமணர் என்பதால் பிரம, ராஜாவின் பிரதம அதிகாரி என்பதால் ராயன். சோழ ராஜாக்களும் பிராமண மந்திரிகளை வைத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு பிரமராய பட்டம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். வைதிக தொழிலை விட்டுவிட்டு ராஜாங்கத்தில் சிவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செய்யும் எக்ஸிகியூட்டிவ் சைடுக்கு போன பிராமணர்களை அமாத்தியர் என்று பிரித்து வைத்தது. பிராமணர்களிலேயே இன்னும் ஒரு படி தள்ளி மிலிட்ரி சர்வீஸுக்கு போனவர்களை மாமாத்திரர் என்று பிரிவினை பண்ணிற்று. அந்த ஜாதிக்காரர்கள் வைத்திய தொழிலிலும் நிறைய போயிருக்கிறார்கள். சேனையில் சேர்ந்து உயிரை எடுப்பது, வைத்தியராக உயிரை கொடுப்பது ஆகிய 2 பணிகளும் வினோதமாக அந்த ஜாதியாருக்கு இருந்திருக்கிறது. அந்த ஜாதிதான் பரம்ஜோதி. அவரை இப்போது வேளாள ஜாதிக்காரராக ஆக்கி பிரச்சாரம் நடக்கிறது. தவறான தனித்தமிழ் நாகரிக பிரிவினை. இந்த காலத்தில் தமிழ் பண்பாடு வேறே, வைதிக நாகரிகம் வேறே என்று தப்பாக அபிப்பிராயப்பட்டு கொண்டு முடிந்த மட்டில் தமிழ் தேசத்தில் முன்காலத்தில் உசந்ததாக எந்த விஷயம் இருந்தாலும் அல்லது எந்த மனுஷர்கள் இருந்தாலும் அந்த விஷயம் அல்லது மனுஷ்யர் வைதிக நாகரிகத்தில் வராமல் தமிழினம் என்று ஏதோ ஒன்றை இவர்கள் பிரித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களே, அதில் வந்ததாகவே ஜோடனை பண்ணி காட்டுவதாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. நல்ல அறிவும் ஆராய்ச்சி திறமையும் உள்ளவர்கள், நாவல் எழுதுகிறவர்கள் எல்லோருமே இப்படித்தான். தமிழ் நாகரிகம் என்று ஏதோ ஒன்று தனியாக இந்த திராவிட தேசத்தில் வைதிகத்துக்கு வித்தியாசமாக அதை அமுக்கிக் கொண்டு பிரகாசமாக இருந்ததாக ஜோடித்து எழுதுகிறார்கள். ஆனால் அந்த காலத்து கல்வெட்டுகளை பார்த்தாலும் சரி, கவிகளும் புலவர்களும் பாடி வைத்துவிட்டு போயிருக்கும் தமிழ் நூல்களை பார்த்தாலும் சரி, இந்த புது அபிப்பிராயத்துக்கு ஒரு ஆதாரமும் இல்லை. இதிலே ஒரு பக்கம் வேடிக்கையாகவும் இருக்கிறது, இன்னொரு பக்கம் கஷ்டமாகவும் இருக்கிறது. வேடிக்கை கஷ்டம் என்னவென்றால், வைதிகம் வேறே திராவிடம் வேறே என்ற தப்பான அபிப்பிராயம் பொதுஜனங்கள் மனசில் அசைக்க முடியாமல் வேரோடி விட்டதாக நினைத்து கொண்டு அவர்களுடைய ஆதரவை தாங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று பிராமணர்களிலேயே அறிவாளிகளாக இருக்கப்பட்ட சில பேர் இந்த பேதத்துக்கு பலம் கொடுத்து எழுதியும் பேசியும் வருகிறார்கள். தமிழ் தேசத்தில் பூர்வத்தில் ஆட்சி செலுத்தி வந்த மூவேந்தர்களும் சரி, பல்லவர்களும் சரி, வேத வித்தியைகளுக்கும் வேத கர்மாக்களுக்கும் வேத பிராமணர்களுக்கும் பண்ணியிருக்கும் பெரிய தொண்டுகளை அடியோடு மறைத்துவிட்டு அவர்கள் தமிழ் நாகரிகம் என்று ஏதோ தனியாக இருந்த ஒன்றை போஷித்த மாதிரியே எழுதுகிறார்கள், பேசுகிறார்கள். சரித்திரத்தை பேஸ் பண்ணி கதை எழுதுகிறவர்கள் மாத்திரமில்லாமல் சரித்திர புஸ்தகமே எழுதுகிறவர்கள், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு எழுதுகிறவர்கள், பண்டை தமிழ் நூல்களுக்கு இப்போது உரை எழுதுகிறவர்கள் ஆகியவர்களிலும் ரொம்ப பேர் இந்த ரீதியில் எழுதுவதுதான் மிகவும் கவலையாயிருக்கிறது. இதனால் இவர்கள் இதுவரை ஜனங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்த பேத எண்ணங்களை உண்டாக்கி வலிவு கொடுத்து வருகிறார்கள். பொதுவான பாரத கலாச்சாரத்துக்குள்ளேயேதான் அங்கங்கே வித்தியாசங்கள் இருப்பது. இது ரீஜனல் பிராந்திய வித்தியாசம் தானே தவிர ரேஷியல் இன வித்தியாசம் இல்லவே இல்லை. தமிழ் ஜனங்களுக்குள்ளேயே பழக்க வழக்கங்களிலும் பேச்சிலும் தென்பாண்டி நாடு, கொங்கு தேசம், சோழ தேசம்,
வடார்காடு, தென்னார்காடு, செங்கல்பட்டு சேர்ந்த பழைய நடுநாட்டு தொண்டை நாட்டு பகுதிகள் ஆகியவற்றுக்குள் ஒன்றுக்கொன்று எத்தனை வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. எதிலும் சேராமல் அத்தனையும் அவியலாக்கி இன்னும் சிலதையும் சேர்த்ததாக சென்னை பட்டணத்தில் இருக்கிறது. ஸ்மார்த்த பொம்மநாட்டிகளின் மடிசார் கட்டிலேயே 3-4 தினுசு சொல்வார்கள். அதனாலே வேறே வேறே ரேஸ் என்றாகி விடுமா என்ன? அத்தனையையும் சேர்த்து கவிந்து கொண்டு ஒரே பாரத நாகரீகம்தான் இருக்கிறது. அதற்குள்ளேயே பாஷையிலே, சங்கீதத்திலே, சில்ப சித்திர பாணிகளிலே, பழக்க வழக்கங்களிலே வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. அதனால்தான் போரடிக்காமல் வைசித்திரிய ருச்சி, வெரைட்டி அழகு இருக்கிறது. ஆனால் வெள்ளைக்காரர்கள் 2 வெவ்வேறு ரேஸ் என்று தங்களுடைய டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி, பிரித்தாளும் கொள்கையிலே அதிசாமர்த்தியமாக கட்டிவிட்டதில் நம் ஜனங்களுக்கே வைதிக வடக்கு, அவைதிக தெற்கு என்ற அபிப்பிராயங்கள் வேரூன்றி நம் பக்கத்தில் சில பேருக்கு வைதிகாச்சாரமே கரித்து போய் தமிழ் மக்களுக்கு அந்த வாடையே முடிந்த மட்டும் காட்டாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இவர்களுக்கு வைதிகாச்சாரம் பிடிக்காமலே இருக்கட்டும், இவர்கள் வேதம் வேதியர்களுக்கு எதுவும் பண்ணாமல் போகட்டும், அது அவர்கள் இஷ்டம். ஆனால் இவற்றுக்காகவே அநேக மானியங்கள் நிபந்தங்கள் விட்டும் இன்னும் வேறே தினசிலேயும் அந்த பூர்வகால ராஜாக்கள் என்றைக்கோ பண்ணிவிட்டு போனதை கூட சொல்லாமல் மறைப்பதும், அது போதாதென்று அவர்கள் சுதந்திரமான ஒரு தமிழ் பண்பாட்டுக்கே ஆதரவு கொடுத்து வளர்த்ததாக கல்பித்தும் சொல்வதும் கொஞ்சம் கூட நியாயமில்லை. சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளாலே, திருவருளாலே மகான்கள் பெருமையெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கி 48வது பகுதி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பெரியவர் யார் அப்படின்னாக்கா நரசிம்ம சுவாமிகள் அப்படின்னு பேர். இவர் சேலத்தில் இருந்தார். சிவி நரசிம்ம ஐயர் அப்படின்னு சொல்லுவார். இவர் இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வச்சுக்கலாம் சுமாராக. அதாவது ஒரு 19ஆம் நூற்றாண்டு 20ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்தவர். இவர் பெரிய வக்கீல். அந்த காலத்தில் சேலத்தில் பெரிய வக்கீல்னா இவர் கான்டெம்பரரி ஆஃப் ராஜாஜி சி ராஜகோபாலாச்சாரி. கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தார் இல்லையா, சி ராஜகோபாலாச்சாரியார். இவரெல்லாம் சமகாலத்தவர்கள். 2 பேருமே சேலத்தில் தான் தொழில் ஆரம்பித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கார். இவர் சேலத்தில் அந்த காலத்தில் அந்த சேலம் டவுன்ஷிப்பினுடைய கமிஷனராலாம் கூட இருந்திருக்காருன்னு சொல்லுவார். இவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பம் நடந்தது. என்னன்னா, இவருடைய வீட்டில் இவருடைய பெற்றோர்களுக்கு திதி. அன்றைக்கி இவருடைய 2 குழந்தைகள் வெளியில் விளையாடின்னு இருக்கா. அவர் திதியெல்லாம் முடிச்சுட்டு பார்க்குறார், குழந்தைகளை 2 பேரையும் காணும். எங்கேன்னு பார்த்தா எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்டில் ஒரு ஓப்பன் கிணறு இருந்திருக்கு. அதில் இந்த 2 குழந்தைகளும் விளையாடின்னு இருக்கும்போது விழுந்து இறந்து போய் விடுகிறார்கள். அதில் இவருக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் விரக்தி வந்துவிடுது. விரக்தி வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, எல்லாத்தையும் திறந்து வீட்டை விட்டுட்டு கிளம்பிடுறார். சந்நியாசம்னு வாங்கிக்கல, ஆனால் கூட எல்லாத்தையும் திறந்து பற்றற்ற நிலையில் அவர் கிளம்பி போயிடுறார். எங்கெங்கேயோ வரார். சொல்கிற நிறைய மகான்களெல்லாம் பார்த்தார், மகாபெரிவார் கூட பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்கிறார். எல்லாருமே இவருக்கு தான் தகுந்த குருவாக இருந்து உபதேசிக்கக்கூடிய ஒரு இல்லை, வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அப்படி ஒரு இடமா அப்படி வந்துட்டே இருக்கார். வந்துட்டே இருக்கிறவர்
கொஞ்ச காலத்துக்கு வந்து அவர் ரமணர்கிட்ட கூட இருந்திருக்கார். ரமணரை பற்றி நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கார். ஆய்ந்து அவருடைய பல வாழ்க்கை நிகழ்வுகளெல்லாம் தொகுத்து வழங்கியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மஞான சங்கத்தோட தொடர்போடு இருந்திருக்கார். ஆனால் அவருக்கு எங்கே போனாலும் ஒரு திருப்தி இல்லை. எங்கே போனாலும் இவருக்கு தகுந்த விதமான இவரை நல்ல வழியில் நடத்தக்கூடிய ஒரு குருவிற்கு திருப்தியாக கிடைக்கல. அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு மனசில் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு தோன்றுறது, வடக்க போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர்றார். அங்கே தேடுறார், இங்கே தேடுறார், அங்கே போகிறார், இங்கே போகிறார். ஒரு இடத்துல கூட அவருக்கு திருப்தியான குரு கிடைக்கல. அப்போ ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு யாரோ ஒருத்தர் வழிகாட்டுறார், ஷீரடிக்கு போ, உனக்கு குரு கிடைப்பார். இவர் நேர ஷீரடிக்கு வர்றார். ஷீரடிக்கு வந்தோடனே அவருக்கு மனசு நிம்மதி வந்துவிடுறது. அங்கே வந்து ஷிரடி பாபாவனுடைய அந்த சமாதியில் வந்து அங்கே தங்குறார். அங்கே பிரதட்சணை பண்ணி அங்கே உபவாசாதிகள் இருந்து நியம நிஷ்டையோடு அங்கே தபஸ் மாதிரி இருந்து பார்த்தா அவருக்கு பாபாவே கனவுல சொல்கிற மாதிரி, நீ வந்து சாயி கல்ட், அதை வந்து அந்த சாயி சித்தாந்தத்தை தென்னாட்டில் பரப்பு, தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக பரப்பு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் அதை அப்படியே உத்தரவாக எடுத்துட்டு நேராக தமிழ்நாட்டுக்கே வந்துடுறார். தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த ஒரு சிறிய ஒரு இடத்துல ஒரு குடிசை ஒன்று போட்டுண்டு அந்த இடத்துல ஆல் இண்டியா சாயி சமாஜம்னு ஆரம்பிக்கிறார். அப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்தது. அவரே அது வந்து நிர்வாகஸ்தராக இருந்து அதை வந்து மேலாளர் மாதிரி இருந்து அதை பார்த்துண்டு அங்கே அப்புறம் வந்து ஷிரடி பாபாவுக்கு ஒரு பெரிய ஷிலா விக்கிரகம் ஒன்று அங்கே ஸ்தாபிதம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் அந்த துனின்னு சொல்வாள், அது துவாரகா அம்மை, இப்படி ஒன்றொன்னா கட்டி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவாக்கி இன்றைக்கி ஆல் இண்டியா சாயி சமாஜம் மயிலாப்பூரில் ரொம்ப பிரமாதமாக ரொம்ப பெருமையோட ஓஹோன்னு இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் போட்ட வித்து இன்றைக்கி பார்த்தா நிறைய இடங்களில் சாய்பாபா கோயில் இருக்கு. ஷிரடி சாய்பாபாவுக்கு கிருஷ்ணகரணை அப்படின்னா மகாபலிபுரம் போகிற வழி, அங்கே ஒரு பெரிய கோயிலில் அது வந்து பிரம்மாண்டமான நிலம், சமுத்திர கரையில் இருக்குது. அங்கே ரொம்ப அருமையான கோவில் அது. அது அந்த அந்த ஹால் தியான மண்டபமே அங்கே உட்கார்ந்துட்டா எழுந்து வரவே தோணாது. அங்கே காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நடக்கிற பூஜைகள் ஆராதனைகள் அதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். பாபாவுடைய பிறந்த நாளை வந்து இதும்போது கொண்டாடுவா, ஸ்ரீராம நவமி போது கொண்டாடுவா. பாபாவுடைய சமாதி நாள் அப்படின்னு சொல்லி விஜயதசமி அன்றைக்கி கொண்டாடுவா. இந்த 2 நாளுமே சாயி மந்திர் எல்லா இடத்துலையுமே ரொம்ப ஓஹோன்னு நடக்கும். அதுக்கப்புறம் ஈச்சம்பாக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பாபா கோவில் இருக்குது. அதுக்கும் சமுத்திரக்கரை கிட்ட தான் இருக்குது. அதுவும் ரொம்ப பெரிய கோவில். இது தவிர ஊர் ஊரா ஷிரடி சாய்பாபாவுக்கு எத்தனை கோவில் இருக்குன்னா கணக்கிலேயே அடங்காது. எப்படி ராகவேந்திர சுவாமிகளுக்கு அத்தனை பிருந்தாவனம் எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கிற மாதிரி ஷிரடி பாபாவுக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் அவருக்கு வந்து நிறைய மந்திர் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம்னா நரசிம்ம சுவாமிஜி தான். நரசிம்மையங்கிற பிற்காலத்தில் நரசிம்ம சுவாமிஜி ஆகி அவர் இந்த இதுக்கு இந்த ஆல் இண்டியா சாயி சமாஜத்தை நிறுவனம் பண்ணி அதை ஒரு பெரிய அளவில் வளர்ந்து அந்த சாய்பாபாவினுடைய பக்தர்கள் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் பெருக இன்றைக்கி அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு நிலையில் அன்னதானம் என்ன, எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்ன, பலதெல்லாம் பண்ணி நிர்வாகம் பண்ணி ரொம்ப அழகாக பண்ணுறார். அவர்கிட்ட அவர் ஒரு சமயத்தில் சேலத்து பக்கத்தில் ஏதோ ஊரில் ஒரு காலேஜில் லெக்சர் பண்ண போகும்போது அவரை ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கூட்டின்னு வர்றதுக்காக அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தரை ஏற்பாடு பண்ணுறா. அவர் ஏதோ சினிமாவுக்கு போகணுன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நினச்சிட்டு இருந்தவர் கடைசியில் இந்த வேலை கொடுத்த உடனே அப்படியே போய் வர ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பேண்ட் ஷர்ட்டோடையே போகிறார். போய் அவர் ஆயிடுச்சின்னு வரார். வந்து அவருடைய லெக்சரை கேட்குறார். அன்றைக்கி சினிமாவுக்கு போகல. அவர் லெக்சரை கேட்ட உடனே அவர் அப்படியே இவருடைய பேச்சில் மயங்கி போயிட்டு இவரோடையே வந்துடுறார். அவர் வந்து நல்ல பெரிய படிப்பு படிச்சுட்டு இருந்தவர், படிப்பெல்லாம் விட்டார், இவரோடையே வந்துட்டு இவர் கூடவே இருந்துட்டு இவருக்கு ஒரு சிஷ்யராகவே இருந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிட்டு அவர் ஆல் இண்டியா சாய் சமாஜத்துக்கு சென்னையில் மேனேஜரெலாம் இருந்தார். ஒரு நாளைக்கு நரசிம்ம சுவாமிகள் சொன்னார், கூப்பிட்டு, நீ என்ன பண்ணுறன்னா இங்கேருந்து பெங்களூருக்கு போ. பெங்களூருக்கு போயிட்டு அங்கே பெங்களூரில் இந்த சாய் மந்திர் ஒன்று அங்கே ஆரம்பித்து அங்கே பரப்பி விடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு பெங்களூருக்கு வந்தார். ஏதோ ஒரு சின்ன இடத்துல சின்னதாக ஒரு இடத்துல ரூமில் தங்கிட்டு தான் இருந்தார்.
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம்ல, விழிப்புணர்ச்சி. அவர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணினார், சாய்பாபாவுடைய பெருமைகளெல்லாம் சொல்லி அங்கங்கே பேசி கீசி எல்லாம் பண்ணி, அவருக்குன்னு சில தொண்டர்கள்லாம் சேர்ந்து பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து அப்படி ஒரு சின்ன நிலம் ஒன்று கொஞ்சமாக வாங்கி, அந்த சின்ன நிலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவடைஞ்சு அங்கே ஒரு மந்திர் ஒன்று கட்டி, அது இன்னைக்கு பெரிய லெவலில் கோலாகலமாக வளர்ந்து, அதுக்கு கூடவே இன்னொரு கோவில் தள்ளி, இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹைடெக்காக இருக்கும் இந்த கோவில். இன்னொரு கோவில் வந்து பழைய சம்பிரதாய பிரகாரம் கட்டின ஷிர்டி பாபா கோவில். ரெண்டும் ஓஹோஹோன்னு மேனேஜ் பண்ணிட்டு அங்கேயும் அன்னதானங்கள், பூஜைகள், ஆராதனைகள், விழாக்கள் எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக பெருமையாக நடக்கிறது. அதெல்லாம் பண்ணினவர் யார் சரியில்லை இல்லையா? அவருக்கு பேர் ராதாகிருஷ்ண சுவாமிஜின்னு பேர். ராதாகிருஷ்ண சுவாமிஜி வந்து எதுக்கு ரொம்ப வந்து பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்க, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு. அவர் எப்போவுமே யார் வந்தாலுமே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தான் சொல்லுவார். இன்றைக்கும் அவர் ஸ்தாபிதம் பண்ண அந்த மந்திரில் ஒரு மந்திர் வந்து தியாகராஜ நகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெங்களூரில் இருக்கு. இன்னொரு மந்திர் வந்து வசந்தபுராங்கிற இடத்துல இருக்கு. ரெண்டு இடத்துலையுமே வருஷத்தில் பார்த்தேன்னா அவருடைய ஜென்ம தினம், பாபாவுடைய ஆராதனை தினம், ராதாகிருஷ்ண சுவாமிகளுடைய ஜென்ம தினம், அவருடைய ஆராதனை தினம், இது மாதிரி பல நல்ல நாட்கள்லாம் பார்த்தா அங்கே பலவிதமான ஹோமங்கள், சகஸ்ரநாம ஹோமம், இது மாதிரி எத்தனை சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு பக்தி சித்தியான பலவிதமான நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கிறது, கலை நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறது. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு கல்விக்கு திட்டங்கள் பண்ணுறது, அப்புறம் பள்ளிக்கூடங்களுக்கெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து மதிய உணவுகள்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது, ஆஸ்பத்திரிகள் நடத்துறது, அங்கங்கே வைத்திய முகாம்கள்லாம் பண்ணுறது, இப்படி நிறைய இங்கே பெங்களூரில் அப்படி இவ்வளோ அருமையாக ரொம்ப நடந்துட்டுருக்கு. அங்கே கூட வந்து சமீப காலம் வரைக்கும் சேஷாத்ரி மாமான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் பெரிய இந்துஸ்தான் டைம்ஸ்லையோ இல்லை டெக்கான் ஹெரால்லையோ ஒரு பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர். அவர் வந்து ராதாகிருஷ்ண சுவாமிஜியோட பரம பக்தர், டிவோட்டியாக இருந்தவர். அவர் பெரிய உபாசகர். என்னென்னா சேஷாத்ரி சுவாமிகளுடைய உபாசகர். அவர் திடீர்னு நினச்சிட்டா அவருக்கு சேஷாத்ரி சுவாமிகளுடைய ஆவேசம் அவர் உடம்புல வந்து சேஷாத்ரி சுவாமிகளாகவே ஆயிடுவார். அவர் அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தா அவர் சேஷாத்ரி மாமாவாக இருக்க மாட்டார், சேஷாத்ரி சுவாமிகளாகவே இருப்பார். சேஷாத்ரி சுவாமிகள் வந்து அப்படியே சேஷாத்ரி சுவாமிகள் உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரியே, அவர் பேசுகிற மாதிரியே அப்படியே சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கே உடம்பு புல்லரிச்சு போயிடும். இப்போ தான் இல்லை, ஒரு 2 வருஷமாக அவரும் 85-86 வயசு வரைக்கும் இருந்தார், அவரும் இப்போ இல்லை. அவர் இந்த மந்திரனுடைய ஒரு செயல்பாட்டுக்கு நிறைய உழைச்சிருக்கார், நிறைய செஞ்சிருக்கார். அவர் மாத்திரம் இல்லை, அவருடைய சகோதரியார் ராஜம்மா மாமி ராதாகிருஷ்ண சுவாமிகளுக்கும் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிருக்கா, கோவிலுக்கும் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கா. அதே மாதிரி சேஷாத்ரி மாமாவுடைய பிரதர்லாம் அவர் வந்து ஹிந்துவில் பெரிய வேலையில் இருந்த பார்சாதேங்கார்னு அவர் பாபா பற்றி வந்து பூமிக்கு வந்த கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி, கடவுள் அவதாரம்ங்கிற மாதிரி புஸ்தகங்கள்லாம் நிறைய எழுதியிருக்கார். பாபா பற்றி நிறைய வெளியில் தெரியுமா நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணிருக்கா. இங்கே மந்திர்லேயும் வந்து சச்சரித்தா, சாயி சச்சரித்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாய்நாதருடைய கதைகளையும் அவருடைய உபதேசங்களையும் அவர் வாழ்வில் பல நிகழ்வுகளையும் தொகுத்து வழங்கியிருக்கா. இது மாதிரி பல இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது எப்பேற்பட்ட மகான்கள் எல்லாம் அவதாரம் பண்ண பூமியில் நம்ம பிறந்திருக்கோம். ஒன்று அவள் இருந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கோம், ரெண்டாவது அவளை பற்றி கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்ம இருந்திருக்கோம், அவளுடைய உபதேசங்களால் நம்ம பயன் அடைந்திருக்கோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கும்போது நம்ம நிஜமாகவே ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய பிறவியை கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்கான். இனிவர பிறவி எடுக்காத இருக்கணும், தொல்லைப்படாத இருக்கணும், அல்லல்ல அவதி உறாத இருக்கணும்னு வேண்டுவோம். அதே சமயத்தில் அப்படியே யாரோ கேட்டா இல்லையா, பிறவா வரம் தாரீர், அப்படியே பிறந்தாலும் உண்மை மறவா வரம் தாருന്ന மாதிரி நம்ம இனிமேல் பிறவாதிருக்கிறதுக்கு சுவாமியை வேண்டிப்போம். அப்படியே பிறந்தாலும் மகான்களையும் கடவுளையும் மறவாது இருந்து
எல்லாருக்கும் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்று அறியேன் பராபரமே என்று சொன்னபடி எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணணும், நாடென்றும் வாழ கேடொன்றும் இல்லை என்று சொன்னபடியே எல்லாரும் நலமுற்று நலத்தோடு வளத்தோடு வாழ்ந்தார்களால் நமக்கும் நலம் வளம் என்று சொல்லி இது போன்ற நம்மை நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய மகான்கள் பலருடைய வாழ்க்கை சரித்திரங்களை நம்ம அப்பப்போ பார்த்துன்னு வந்துருக்கோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுன்றது கடவுளுடைய அனுகிரகத்தினால மேலே தொடர்வதற்கு முயற்சி பண்ணுவோம். அதுவரை வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க இவ்வையகம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமை. இந்த மகிமையில சமுத்திரமா விரிஞ்சு கிடக்கு. அந்த சமுத்திரத்துல சும்மா நம்ம ஒரு ஸ்பூனால அள்ளி அள்ளி எடுக்கிறாப்புல தான் இருக்கு. எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தினாலும், எந்த ஒரு ஆங்கிள் எடுத்தினாலும் நூற்றுக்கணக்கான விஷயங்கள், ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள். அதுல எதை சொல்றது எதை விடுறது அப்படின்னே ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு. இருந்தாலும் முடிஞ்ச மட்டும் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது பார்க்கிறோம். அதுவே பெரிய அனுகிரகம் தான். எதெல்லாம் நமக்கு காதுல வேணும் அப்படின்னு இருக்கோ அதெல்லாம் பெரிய அனுகிரகம் என்றால் அது தானே வாக்குல வருது. அதை நாம கேட்டு ஆனந்தப்படுறோம். அப்படி பெரியவா இந்த சென்னப்பட்டினத்தில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள், பல இடங்கள்ல இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அப்படி வானகரத்தில் இருக்கிறதே தான் வீணை நீலாவை வீணை வாசிக்க சொல்லி தான் சாட்சாத் திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரர் அப்படிங்கிறதையும் காமிச்சு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணினா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த யாத்திரையில ஒரே இடத்துல சன்னியாசிகள் இருக்க மாட்டா, அப்படி சுத்திண்டே இருப்பா அப்படின்னு சொல்றோம். அதுபடி என்ன பண்ணா, இந்த சென்னையிலேருந்து கிளம்பி பாண்டிச்சேரிக்கு போனா, பாண்டிச்சேரியில அங்க ரொம்ப அமோகமான வரவேற்பு இருந்து அங்க பல அரிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்க அங்கேருந்து கடலூருக்கு வந்தா. கடலூர் பெரிய க்ஷேத்திரம் திருப்பாதிரி புலியூர் அப்படின்னு பாடலிபுத்திரம் அப்படிங்கிறோம். பாட்னா அப்படின்னு பீகார்ல பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கே தெற்க இருக்கிற பாட்னா தான் பாடலிபுத்திரம் தான் இந்த திருப்பாதிரி புலியூர் அப்படிங்கிற கடலூர். அந்த கடலூர்ல பெரியவா இருந்தா. அந்த கடலூர் கேம்பை முடிச்சுட்டு விழுப்புரத்துக்கு வரா. விழுப்புரம் பெரியவா அவதார ஸ்தலம். பெரியவா பிறந்தது அந்த விழுப்புரத்துல, கீழ அனுமார் கோவில் தெருல அப்படிங்கிறது முன்னாலேயே நாம பார்த்தோம். அந்த விழுப்புரத்துல பெரியவா அவதாரம் பண்ண அந்த வீட்டை பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து பெரியவாளோட பிரதம சிஷ்யரான ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட விருப்பப்படி, அவரோட அட்வைஸ் படி பல பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த வீட்டை வாங்கி அந்த இடத்த ஒரு பாடசாலையா நிர்மாணம் பண்ணி அதை திறந்து வைக்கிறதுக்காக பெரியவா 2 பேருமா வரா. ரொம்ப பொருத்தம். எந்த வேதத்தை காப்பாத்துறதுக்காக, வேதத்துக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்கறதுக்காக, அந்த வேத நெறி நிலைச்சு இருக்கிறதுக்காக அவதாரம் பண்ணினாரோ, அப்பேற்பட்ட அந்த அவதாரம் பண்ணின குழந்தை அந்த அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலத்தை, அந்த வீட்டை வேத பாடசாலையா ஆக்குறது எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு. அப்படிதான் இந்த 1966ஆம் வருஷம் இந்த விழுப்புரத்துல பெரியவா அவதார ஸ்தலத்தை வேத பாடசாலையா நிர்மாணம் பண்ணிதான். அப்போ பல சுவையான நிகழ்ச்சிகள். அந்த விழுப்புரம் வேத பாடசாலை அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. அந்த விழுப்புரம் வேத பாடசாலையில தொடர்ந்து இன்று வரைக்கும் பாடசாலை நடந்துன்னு வருது. எய்தாப்புல ஒரு வக்கீல், அவர் தான் அதை ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா பார்த்துட்டு இருக்கா. அவ பரம்பரையில எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கா. பெரியவா கார்வேட் நகரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த பாடசாலையில பசங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கு இல்லையா. இந்த பாடசாலை பசங்கள் அப்படின்னாலே பிரம்மச்சாரி சேஷ்ட அப்படின்னு அந்த படிக்கிற நாள்ல பசங்களுக்கெல்லாம் குறும்பு விளையாட்டுத்தனம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். விஷமும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நாமெல்லாம் குறைப்பட்டுக்கிறோம். குழந்தைகள் விஷமம் பண்ணினா இந்த குழந்தைகளோட விஷமம் தாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்றோம். குழந்தைகளா இருக்கிறதே விஷமம் பண்ணாத என்ன பண்ணுவா, 30 வயசு 40 வயசுலயே விஷமம் பண்ணுவா.
குழந்தைகள்னாலே விஷமம் பண்றதுதான், கண்டத்தை போட்டு உடைக்கிறது, ஈத்த கொட்டுறது, வாடுறது, இப்படித்தானே இருக்கும். ஒரு குழந்தையா இருந்தா எப்படி இருக்கணும், எவ்வளவு விஷமம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கே ஒரு கிருஷ்ணாவதாரத்துல பாலலீலை பண்ணி காமிக்கிறார். அத்தனை குறும்பு, அத்தனை விஷமம், அப்படித்தானே இருக்கணும், அப்பதான் ரசிக்க முடியும். அது மாதிரி இந்த பிரம்மச்சாரி சேஷ்டை அப்படிமோ, இந்த மாதிரி இந்த குழந்தைகளும் பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கிறதுன்னு வீடு வாசல்லாம் விட்டுட்டோ, அப்பா அம்மாவெல்லாம் விட்டுட்டோ, இதுகள் ஏதோ போட்டத்தை சாப்பிட்டுண்டு பாடசாலையில படிச்சுட்டு இருக்கு. அதுகளுக்கு அந்த தாபம் ஏக்கம்லாம் இருக்கலாமே, ஆசைகள்லாம் இருக்குமோ இல்லையோ. அப்படி இருக்கிறதே என்ன ஆயிடுத்து, அதுல சித்த வளர்ந்த பசங்க பக்கத்துல இந்த பாடசாலைக்கு பின்னால ஒரு சினிமா தியேட்டர், இந்த பாடசாலை காம்பவுண்ட் அப்படி தாண்டினா அந்த தியேட்டருக்குள்ள போயிடலாம் போல இருக்கு. அப்படி ஒரு இருந்தது, விஷயம் இருந்தது. இந்த குழந்தைகள் தானே, அறியா பருவம், சின்ன வயசு, அதுல இருந்த சில பசங்களுக்கு ஏதோ சினிமா பார்க்கணும் ஆசை இருந்திருக்கு போல இருக்கு. ஆனா பாடசாலையே விடமாட்டா, என்ன பண்றது. அதனால அதுல சித்த வளர்ந்த பசங்க சில பேர் என்ன பண்ணிட்டான், கொஞ்சம் துடுக்கா இருக்கிற பசங்க ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி ஏறி குதிச்சு சத்தம் போடாது எல்லாரும் படுத்துட்டு தூங்குற அப்புறம் இது ஏந்துன்னு செகண்ட் ஷோக்கு சினிமாக்கு போயிடுது. இது இந்த மடத்தை பாத்துக்கிற மேனேஜருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு கொடுத்து. இந்த வாத்தியாருக்கு, பாடசாலை வாத்தியாருக்கு தெரிஞ்சு அவர் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி இது பெரிய விஷயமா போச்சு. அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றார். மாதிரி இந்த பசங்கள்லாம் இது மாதிரி நமக்கு தெரியாது திட்டத்தனெல்லாம் பண்றது, இந்த குழந்தைகள் நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம், நல்லதை சொல்லித்தரோம். ஆனாலும் இந்த குழந்தைகள் இது மாதிரி பண்றா, என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, கவலையா இருக்கு அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட இந்த விஷயத்தை சொன்னா. பெரியவா ஒன்றும் சொல்லல, காதில் வாங்கினுட்டா. சரி அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணா, உனக்கு என்ன நட்சத்திரம் அப்படின்னு, அவரோட நட்சத்திரத்தை சித்ரா நட்சத்திரம் அப்படின்னு. உன் சம்சாரத்துக்கு என்ன நட்சத்திரம், ஏதோ ஒரு நட்சத்திரம் விசாகம் அப்படின்னு. உன் பிள்ளைக்கு என்ன நட்சத்திரம், பொண்ணுக்கு என்ன நட்சத்திரம், எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற நட்சத்திரத்தெல்லாம் கேட்டா. பெரியவா உடனே சொன்னா, நீ ஒன்று பண்ணு, இனிமே மாசம் உன் நட்சத்திரத்துக்கு ஏதானும் ஒரு பட்சணம் பண்ணு, ஸ்வீட்டை பண்ணி அந்த பாடசாலை குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கூட அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், எதுக்கு அப்படின்னு. குடு, என்ன அதுக்கெல்லாம் வீடு வாசல் விட்டு வந்திருக்கு, பாவம் நம்ம ஏதோ நம்மளும் வசூல் பண்ணி தான் எல்லா இடத்துலையும் பாடசாலை நடக்கிறது. அதனால ஏதோ எல்லா இடத்துலையும் வீட்டில் அவளுக்கு உபச்சாரம் பண்ணி பாலும் தைரியமா வெண்ணையும் நெய்மா போடுறாப்புல நம்ம போட முடியாது, ஏதோ உண்டை கட்டி போடுறாப்புல தான் போடுறோம். அதுகளும் அதை சாப்பிட்றது, சின்ன வயசு, சாப்பிட்ற வயசு, எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கும். அதனால நீ என்ன பண்ணு, இது மாதிரி பட்சணம் பண்ணி கொடு அப்படின்னா. இந்த பட்சணம் பண்ணி கொடுக்கு சொன்னதுக்கு இன்னொரு காரணம், முதல்ல யாரோ 2-3 பசங்க ஏறி குச்சி சினிமா போயிட்டான்னு சொன்னா இல்லையா, அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்தார். அதுக்கு முன்னால இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தது. என்ன அப்படின்னா, இந்த குழந்தைகளை பார்க்க அவ அப்பா அம்மா எல்லாம் வருவாளோ இல்லையோ, எப்பானும் மாசத்துலயோ வரத்தே பக்கத்துல என்ன பண்ணா, அவ வெளியில அழிச்சுன்னு போறாப்புல போய் பக்கத்துல ஹோட்டல்ல போய் ஏதானு வாங்கி கொடுத்துருப்பா போல இருக்கு. அதுவும் காதுல விழுந்தது. அதுக்காக தான் பெரியவா என்ன சொன்னா, இந்த குழந்தைகள் ஏதோ ஹோட்டல்ல போய் ஏதோ யாரோ வாங்கி கொடுக்குறா சாப்பிட்றது, இன்னொன்னு சினிமாவுக்கு போறது அப்படின்னு 2 விஷயத்தையும் வச்சுட்டு இப்போ இந்த மேனேஜரை கூப்பிட்டு சொல்றா, இனிமே உன் நட்சத்திரத்துக்கு ஏதானும் பட்சணம் பண்ணி கொடு. அதுகள் பாவம் வீடு வாசலை விட்டுட்டு நிக்கிறது, ஏதோ நம்ம போடுறாப்புல உண்டை கட்டியை திங்கிறது, குழந்தைகளுக்கு சாப்பிட்ற வயசு, திங்கணும்னு ஆசையா இருக்கும். அதனால பட்சணம் பண்ணி கொடுக்கலாம், ஏதானும் ஒரு ஸ்வீட் காரம் பண்ணி கொடு அப்படின்னா. சரி, இது மாசத்துல ஒரு நாள் தின்னா போருமா. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, அதுலயும் பெரியவாளோட அந்த சாமர்த்தியத்தை பாருங்க, பட்சணம் பண்ணி கொடு பாடசாலை பசங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே போறோம். அது வீடு வாசலை விட்டுட்டு இருக்கு, குழந்தைகளுக்கு நாக்கு சேர்த்து போயிடும், அதனால நீ பட்சணம் பண்ணி கொடுன்னாலே கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுன்னு சொன்னா நம்ம பாடசாலை பசங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னா இது ரெகுலரா பண்ணுவோமா, நமக்கு அதுல ஒரு பிரியம் வருமா, ஏதோ பெரியவா சொல்லிட்டாளே அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ண போறோமோ அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா என்னன்னா, உன்னோட ஜென்ம நட்சத்திரத்தன்னைக்கு கொடு, உன் நட்சத்திரத்தன்னைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கும் பெரிய க்ஷேமம், அந்த குழந்தைகளுக்கும் பட்சணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற. இதை பாருங்க, நம்மளோட நட்சத்திரம் இதனால நமக்கு ஒரு லாபம் வருது அப்படின்னாக்க உடனே நம்ம ஒரு காரியத்துல கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையாவே போவோம். நமக்கு பர்சனலா ஒரு லாபம் வரலன்னா தான் அந்த காரியத்துல நம்ம பிரவேசிக்கிறதே நம்மளோட கவனக்குறைவெல்லாம் இருக்குமே வழிய, நமக்கு ஸ்பெஷலா நம்ம நட்சத்திரம், நம்ம பொண்டாட்டி நட்சத்திரம், நம்ம புள்ள நட்சத்திரம், என்ன ஒரு பெரிய அனுகிரகம் வரப்போறது, இப்படி எல்லாம் ஏதாவது தோணித்துனாதான் நமக்கு உடனே ஸ்ரத்தையா போகும். இப்போ எந்த ஒரு ஜோசியரா இருந்தாலும் இந்த கோவில்ல போய் அபிஷேகம் பண்ணுங்க, அங்க போய் அர்ச்சனை பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம யாரானும் பண்ணிவிடுவோமோ, அதெல்லாம் ஒழிஞ்ச போது பண்ணலாம் அப்படிமோ. இதே உங்களுக்கு ராகு சரியில்லை, கேது சரியில்லை, சனி சரியில்லை,
உங்க பொண்டாட்டிக்கு எது சரியில்ல, உன் பிள்ளைக்கு எதனால தான் உடம்பு வருது, இது பொண்ணுக்கு கல்யாணம், இது மாதிரி ஏதான ஒரு விஷயத்தை லிங்க் பண்ணி இதுக்கு அங்க போங்கோ, அத்தை பண்ணுங்கோ, இத்தை பண்ணுங்க அப்படின்னா உடனே விழுந்தடிச்சுன்னு போய் பண்றோம். காரணம் நமக்கு பர்சனலா ஏதோ கெயின் வருதுன்னு. நம்ம இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்மளோட பக்திங்கிறது இந்த லெவலில் தான் இருக்கு. பக்தியும் ஒரு வியாபாரமா தான் வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த கோயிலுக்கு போனா என்ன கிடைக்கும், அந்த சாமிகிட்ட போனா என்ன கிடைக்கும், இத்த பண்ணா என்ன கிடைக்கும், இதுல தான் இருக்கே வழிய பக்தியே ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை. ஈஸ்வரன் நம்மள்ட்ட இப்படி எல்லாம் எதிர்பார்த்து அனுகிரகம் பண்றாரு. நாம பக்தி பண்றவனுக்கும் அவர் சாப்பாடு கொடுக்குறாரு, துணி கொடுக்குறாரு, வீடை கொடுக்குறாரு, வாசலை கொடுக்குறாரு, ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறாரு. அவரை வையனவனுக்கும் வீட்டை கொடுக்குறாரு, வாசலை கொடுக்குறாரு, துணியை கொடுக்குறாரு, சாப்பாட்டை கொடுக்குறாரு, ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறாரு, எல்லாத்தையும் தான் கொடுக்குறாரு. அவர் எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒன்னாதான் கொடுக்குறாரு. இதுலேருந்தே தெரியறது அவர் ஒன்னும் எதிர்பார்த்து நமக்கு கொடுக்கறது இல்லை. ஆனா நாம தான் எதிர்பார்த்து பக்தி பண்றோம். இது விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சின்றதுனால தான் பெரியவா என்ன பண்றா, அது குருவா இருக்கிறதுனால, ஞானியா இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கணும்னாலும் போனா பிறகு இது ஜனங்கள் இதை ஒரு தோஷமாவா நினைக்கிறதே கிடையாது. நான் ஏதோ இப்ப சொல்றேனே வழிய இதை ஈஸ்வரனும் தோஷமா நினைக்கல, ஞானிகளான மகான்களும் இதை தோஷமா நினைக்கல. சரி இருக்கட்டும், இப்படி ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தானும் ஒரு நல்ல காரியம் பண்றானோ இல்லையோ, ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தானும் பக்தி பண்றானோ இல்லையோ, அதுவே நல்லதுதான். அப்படிங்கிற ஒரு பெருந்தன்மையோட தான் அவள்லாம் அதை என்கரேஜ் பண்றா, அனுகிரகம் பண்றா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த குழந்தைகளுக்கு பட்சணம் வேணும் அப்படின்னாக்க நீ பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்றத விட உன்னோட நட்சத்திரத்துக்கு, உன் சம்சார நட்சத்திரம், உன் புள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னு ஏதோ 2-3 நாளை சொல்லிட்டா ரொம்ப கர்மஸ்ரத்தையா பண்ணுவா. அதனாலதான் இப்படி சொன்னா, இப்படி பண்ணி கொடுனா இது ஒருத்தர் பண்ணி கொடுத்தாக்க இதை தெரிஞ்சுட்டு இதனால பலன் கிடைக்கிறது, பெரியவா அனுகிரகம் கிடைக்கிறது, பெரியவா பிரியமா அடையறா அப்படின்னா உடனே அவாவா பண்ண ஆரம்பிச்சு. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடசாலையிலையும் இப்படி டன் கணக்கில் பட்சணம் வந்து குமியிருது. அவா எல்லா நாளைக்கும் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டா, எல்லா நாளைக்கும் சாப்பாடு போட ஆரம்பிச்சுட்டா. அவா பிறந்த நாளைக்கு வந்து போடுறா, வெட்டிங் டேக்கு போடுறா, இன்னுமே அதுக்கு போடுறா, இதுக்கு போடுறா, எல்லா நாளைக்கும் அவா ஏதான ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா, சுபகாரியம் அப்படின்னா ஏதான ஒரு பாடசாலைக்கு போய் பணத்தை கட்டுறது, உடனே அந்த குழந்தைகளுக்கு தியானம் கொடுக்கறது, வஸ்திரத்தை கொடுக்கறது அப்படின்லாம் இது ரொம்ப பிரபலமா ஆயிடுத்து. அதெல்லாம் ஆனது காரணம் அன்னைக்கு பெரியவா இப்படி ஒரு விஷயத்த, ஒரு டெக்னிக்கை சொல்லி கொடுத்ததுதான். யாரோ விழுப்புரம் வக்கீலுக்கு உன்னோட ஜென்ம நட்சத்திரத்தன்னைக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பட்சணம் பண்ணி கொடுன்னு சொன்னது இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுத்துனர், போரும் போரும் போரும்னு அந்த குழந்தைகள்லாம் சொல்ற அளவுக்கு பட்சணமா வந்து குமியிருது, குமியிருது, வேஷ்டியா வந்து குமியிருது. பெரியவாளோட வாக்கு எப்படி பிரவாகமா அனுகிரகம் கிடைக்கிறதுன்னு இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது. அப்படி சொன்னா சொல்லிட்டு இது மாதிரி பண்ணி கொடு, அப்படி நீ பண்ணி கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோ, அப்பப்போ பட்சண விஷயம்லாம் வந்துருத்துன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வெளியில போய் இதை சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும்னு ஒரு சபலம் போயிடும், ஆசை போயிடும். எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு உடனே கிடைக்கலன்னா தான் அது மேல நம்மளோட ஆசை இன்னும் ஒரு தீவிரமாகும். நமக்கு அது ஒரு பெரிய வெறியா இருக்குமே வழிய நம்ம நினைச்சோன்னு கிடைச்சு கொடுத்தோம்னாக்க அது சப்புன்னு ஆயிடும். ஒரு தரம் 2 தரம் அனுபவிக்கிறதே வேணா அதுல ஒரு த்ரில் இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தினம் பட்சணம்னா அப்புறம் பட்சணத்தை பார்த்தாலே வெறுப்பா இருக்கும். நாம வெறும் மோர் சாத்து சாப்பிட்டே இருந்தா எந்த கடையில பட்சணத்தை பார்த்தாலும் இருந்தாதான் நாக்குல ஜலம் கொட்டும். நித்தியம் பார்க்கிற இடத்துலாம் பட்சணமா இருந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்தாலும் ஒரு ரியாக்ஷனும் இருக்காது, அந்த ஆசை போயிடும். அதை போலதான் நீங்க என்ன பண்ணிட்டா, பெரியவா பட்சணம் பண்ண சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா, பண்ணினா பட்சணமா குமிய ஆரம்பிச்சுட்டு. அப்ப சொல்றா பெரியவா, இப்படி அடிக்கடி இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது திங்கிறது கொடுத்துருந்தாக்க இது வெளியில போய் சாப்பிடாது, வெளியில போய் சாப்பிடணும்னு தோணாது, பிரமேயம் வராது, சாப்பிடாது. என்ன ஒரு அழகான அப்ரோச் பாருங்க. யாரோ வந்து அப்பா அம்மா அழிச்சுன்னு போய் அஜ்ஞானத்துல குழந்தைகளுக்கு ஹோட்டல்ல வாங்கி கொடுத்துட்டா அப்படின்னா அதை ஒரு பெரிய தோஷமா தப்பா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினா அந்த விஷயத்தை பெரியவா என்ன ஆங்கிள் பார்த்துன்னு எடுக்கிறா. ஏன் அவ ஹோட்டலுக்கு போனா சாப்பிட்டா அப்படின்னா, இங்க சாப்பாடு சரியில்லை, இங்க வாய்க்கு ருச்சியா இல்லை, அதனால எங்கேயோ போனா. இங்கே அது கிடைச்சிருத்துன்னா இன்னொரு இடத்த தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. அப்ப என்ன பண்ணும்னர், அவ வெளியில போய் சாப்பிடுறது தோஷம், அங்க போகப்படாதுன்னா அங்க போக விடாத அளவுக்கு நாம இங்க ஏதானும் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டோம்னா சரியா போச்சு, அந்த தப்பு நின்று போயிடும். அதுக்காக தான் இதை பட்சணத்தை பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா இதை பண்ண சொல்லிட்டா. சரி, இப்ப 2 கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினதுல ஒன்னு அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு இவர் என்ன பண்ணிட்டார், மாசம் நட்சத்திரத்துல அவ பட்சணம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இது இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு திருப்பி அந்த மேனேஜரை கூப்பிட்டா. வக்கீல் போனா ஆமா இந்த நட்சத்திரத்துக்கு பட்சணம் பண்ணி கொடுக்க சொன்னேன், பண்ணி கொடுக்குறேன்னு. அவர் உடனே ரொம்ப சந்தோஷமா சொன்னார், ஏதோ பெரியவா என்கிட்ட சொன்னா இது இப்போ ஊர் மூக்கிலும் பரவிடுத்து அவாவா கொண்டு வந்து தனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படின்னா.
அப்படியா, நிறைய வருதா? குழந்தையெல்லாம் திருப்தியா திங்கிறது தானே? அது ரொம்ப நன்னா திங்கிறது, எல்லாத்துக்கும் வாங்கி வாங்கி பொட்டியில வச்சுட்டு தின்னு மாலை இல்லை அப்படி வருது அப்படின்னு. உடனே பெரிய அடுத்தது ஆரம்பிச்சா, சரி இப்ப படிக்கிற குழந்தைகள், சின்ன குழந்தைகள், அதாவது வீட்டை விட்டுட்டு வந்திருக்கு, அப்பா அம்மா நம்மள்கிட்ட விட்டுருக்கா, இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த கடலை மாவு, நெய், கீ இதெல்லாம் அதிகமா கொடுத்தாக்க இதனால உடம்புக்கு ஏதாவது கெடுதல் வந்துடுத்துனா என்ன பண்றதுன்னா, இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த கடலை மாவு, நெய், கீ இதெல்லாம் அதிகமா கொடுத்தாக்க இதனால உடம்புக்கு ஏதாவது கெடுதல் வந்துடுத்துனா என்ன பண்றதுன்னா. வக்கீல் பார்த்தார், இது முதல்ல குடு, குழந்தைகளுக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, நாக்கு அலையிறது, அதனால குடுன்னா. சரி கொடுக்கறதா இருந்தா இப்ப ஓவரா போயிடுத்து என்ன பண்ணும், போயிட்டா என்ன பண்றது, இதுகளுக்கு ஏதாவது உடம்புக்கு வந்துடுத்துனா அவ அப்பா அம்மாட்ட நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறாளேன்னு. அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியல. சரி இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, அதனால நீ என்ன பண்ணு, வாரத்துல ஒரு நாள் விளக்கெண்ணெய் கொடு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அப்படின்னு. அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது மப்பு உப்பு சேராத இருக்க, இந்த கடலை மாவு இதெல்லாம் ஒன்றும் குழந்தைகளுக்கு பண்ணாத இருக்க விளக்கெண்ணெய் கொடு அப்படின்னா. பார்த்தார் வக்கீல், சரி அதையும் பண்றேன் அப்படின்னா. உடனே எப்படி கொடுக்கணும்னு பெரியவா மெத்தடு சொல்றா. நீ குழந்தைகள்கிட்ட போய் விளக்கெண்ணெய் குடின்னா குடிக்காது, நீ என்ன பண்ணு, பேயம்பழம் நிறைய வாங்கி வச்சுக்கோ, இத்தனை நல்ல விளக்கெண்ணையா வாங்கி வச்சுக்கோ, இந்த பேயம்பழத்தை பீஸ் பீஸ் பீஸா விட்டு விட்டா கட் பண்ணி அந்த விளக்கெண்ணெயில போடும், சித்த ஊறட்டும். தினம் நீ என்ன பண்ணு, வாரத்துல ஒரு நாளோ 2 நாளோ இல்ல தினமும் ராத்திரி போ, எய்த்த வீடு தானே, ராத்திரி போ, எல்லா குழந்தைகளும் படுக்கையில உட்காத்திச்சு ஒரு ஸ்பூன்ல அப்படியே 2 வாழைப்பழ துண்டோட இத்தனை ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் எடுத்து வாயில விடு, இந்த பழந்துங்கிற ருச்சியில அந்த விளக்கெண்ணையும் உள்ள போயிடும். இப்படி பண்ணி தினம் ஒரு ஸ்பூனா கொடுத்தாலே போறோம், மப்பு சேராது, குழந்தைகளுக்கு ஒன்னும் உடம்ப படுத்தாது அப்படின்னு. படுக்கையில உட்காந்து வச்சு எல்லாத்துக்கும் கொடு, ஒவ்வொரு ஸ்பூன் இந்த விளக்கெண்ணையை விடு, இந்த 2 பழத்தை துண்டையும் வாயில போடும், குழந்தைகளை படுத்துக்க சொல்லு. நீ வீட்டுல படுத்துன்னு என்ன பண்ண போற, அதனால அந்த குழந்தைகளுக்கும் காவலா இருக்கும், அங்கேயே நீனும் படுத்துக்கோ என் பாடசாலையிலே அப்படின்னு. வக்கீல் பார்த்தார், சரி இதுவும் நல்ல ஐடியாவா தான் இருக்கு, அப்படியே படுத்துக்கிறான் அப்படின்னு. இப்படி படுத்துக்க ஆரம்பிச்சார், விளக்கெண்ணெயை கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். இந்த டெக்னிக் எதுக்காக வச்சான்னு, இப்படி மேனேஜர் பக்கத்திலேயே நம்மளோட படுத்துன்னு இருக்கார், தினம் விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கறது இவர் எண்ணணுமே, எல்லா குழந்தைகளும் இருக்கான்னு பார்க்கணுமே, இப்ப அட்டண்டன்ஸ் எடுத்தாப்புல ஆயிடும். இப்படி எடுத்தாப்புல தினம் விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கறதே ஆள் இருக்கானான்னு பார்த்தா எவன் ஏறி குடிச்சு சினிமாவுக்கு போனாங்கிறது பிடிபட்டுரும், போக முடியாது அவனால. இவர் ஏதோ விளக்கெண்ணெய் கொடுத்துட்டு அந்தன போனாக்க சினிமா தியேட்டர்ல போனா ஏதாவது வந்துடுத்துனா பேதி ஆயிடுத்துனா என்ன பண்றது, அதனால அங்கேயும் போக முடியாது, இவரோ பக்கத்துலயும் படுத்துக்க சொல்லிவிட்டா. இப்படி அரெஸ்ட் பண்ணினா பெரியவன். இது அந்த வக்கீலுக்கும் தெரியாது, இதை பண்ண சொல்லிட்டு பின்னால சொல்றா, நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களோ இல்லையோ, யாரோ அழிச்சுன்னு போய் ஹோட்டல்ல போய் வாங்கி கொடுத்துட்டா குழந்தைகள் சாப்பிட்டுருத்துன்னு, அதுக்காகத்தான் இந்த பட்சணத்தை பண்ணி கொடுச்சுன்னு. இனிமே ஏறி குதிச்சு சினிமாவுக்கு போறதுன்னு, ஏறி குதிச்சு சினிமாவுக்கு போற பசங்களை பிடிச்சி நாம ஏதானே தண்டிச்சோம்னா, பார்த்தோம்னா, கண்டிச்சோம்னா நிச்சயம் இது விபரீத பலனை தான் கொடுக்கும். அதனால அவளுக்கு தெரியாதையே ஒரு தப்பு நடக்கிறதே, அந்த தப்பு அவளுக்கு நாம திருத்துறோம்னு தெரியாது, தண்டிக்கிறோம்னு தெரியாதே நம்ம ஏதானும் பண்ணினாதான் இந்த தப்பை அடியோட ஒழிக்கலாமே ஒழிய இதுக்கு இல்லையா வேற வழி கிடையாது அப்படின்ட்டு. நீ அங்கேயே போய் படுத்துக்கிறதுனால இந்த விளக்கெண்ணெய் கொடுக்குற ஷாக்ல நீ அங்க வாட்ச் பண்ணினா எந்த குழந்தைகள் மிஸ் ஆகுது, எந்த குழந்தைகள் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும். அவளுக்கும் மீறிண்டு போக முடியாது, அதுக்காக தான் இதை பண்ணிச்சு. பெரியவா ஒருத்தட்ட சொல்ற, பாரு ஒருத்தர் தப்பு பண்ணினா தப்பு பண்ணினவாளை வெறுக்காத, அந்த தப்ப வெறு அப்படிங்கிற. பண்ணின தோஷத்துல உனக்கு கோபம் வரணுமே வழிய பண்ணினவன் மேல கோபம் வரப்படாது, அப்படி பெத்துக்கோ அப்படிங்கிற. இது அவர் ஏதோ அடுத்த வாழ்க்கை தான் சொல்ற. இங்க பாருங்க, இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்தா பெரியவா அந்த பண்ணின தோஷத்தை தான் களையறதுக்கு பாக்குறா, அந்த தப்பத்தான் திருத்த பாக்குறாளே வழிய பண்ணினவா மேல அவ ஒன்னும் ஒரு வருத்தமும் படல. காரணம், மனுஷானா இருந்தா ஆசைகள் இருக்கும், பாசங்கள் இருக்கும், சபலங்கள் இருக்கும், இதெல்லாம் ரொம்ப நேச்சுரல் உலகத்துல. இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி இதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வருதுன்னு பார்க்கணும். அதுக்குதான் ஒரு குரு என்று. குரு 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 ஆச்சாரியன்னா எதுக்குன்னு இப்படி எல்லாம் நமக்கு தூக்கி விடுறதுக்கு தான். கரையேத்துறர் கரையேத்துறர் கரை சேர்க்கிறார் அப்படின்னா என்னத்தை கரை சேர்க்கிறார், நம்ம என்ன இங்க தண்ணியிலேயே கிடக்கும், என்ன எதுல இருந்து சேர்க்கிறங்கிற. இப்படிதான் பிறவி பெருங்கிடல், பெருங்கிடல் பிறவி பவசாகரம் அப்படின்லாம் சொல்றமே, இத்தனை தான் இருக்கு, இத்தனை அலைகள் இருக்கு, இத்தனையில மூழ்கி இருக்கும். இதுல இருந்தெல்லாம் ஒன்னொன்னா 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 நம்மள தூக்கி 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 விடுறதுக்கு தான் ஒரு ஆச்சாரியன் வந்துருக்கு.
குருவன்றிருக்கு. அதுதான் பெரியவா பண்றது. அப்படி இந்த விழுப்புரம் பாடசாலை அப்படின்னு ஒன்று ஞாபகம் வருது. இந்த விழுப்புரம் பாடசாலையில பெரியவா பிறந்த இடம் ஒரு பாடசாலையா இருந்துருக்கு. எந்த வேத உத்தாரணம் பண்ண வந்தன, வேத நாயகன், வேதியர் நாயகன், மாதின் நாயகன், மாதவர் நாயகன், ஆதி நாயகன், ஆதிரை நாயகன், பூத நாயகன், புண்ணிய மூர்த்தியே அப்படின்னு அப்பர் சுவாமிகள் பரமேஸ்வரனை ஸ்தோத்திரம் பண்றார். வேதமே வடிவானவன், வேத நாயகன், வேதியர் நாயகன் அப்படி எல்லாம் சொல்றார். அப்பேற்பட்ட வேதநாயகனான பெரியவா அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம் அந்த பூமி ஒரு வேத பாடசாலையா இருக்கு. அது விழுப்புரத்துல பெரியவா வந்து திறந்து வச்சா. அதுக்கு காரணம் அவளோட சிஷ்யாளனும் புதுப்பிரிவாளோட இந்த முயற்சியினால. அப்படி இந்த விழுப்புரத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னால, இந்த கடலூர்லேருந்து விழுப்புரம் வரத்துக்கு முன்னால பக்கத்துல வளவனூர் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த வளவனூர்ல இருந்தா, அந்த வளவனூர் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த வளவனூர்ல பெரியவாளுக்கு பல பக்தாள்லாம் இருந்து எல்லாம் நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அதுல ஒரு சில பேரை பத்தி சொல்றோம். நாம எல்லார பத்தியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு யாராரு விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியுதோ அவளோட பெருமையெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் அவ கைங்கரியத்தெல்லாம் பார்க்க போறோம். அதுல கேவி கிருஷ்ணசுவாமியர் அப்படின்னு ஒருத்தர், கேவிகே அப்படின்பா. அவர் தான் அந்த வளவனூருக்கு முத்ராதிகாரியா இருந்தார். கிராமத்துக்கு கிராமம், மடத்துக்கு ஒரு முத்ராதிகாரி நியமனம் பண்ணியிருந்தார். அந்த கேவிகே இருந்தார். அந்த கேவிகேட்ட இவாள்லாம் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கா. பரணிமணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவள்லாமும் இந்த வளவனூர்காராதான். இந்த பரணிமணி, இந்த கேவிகே எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு பெரியவா அந்த கேவிகேட்ட சொன்னா, இந்த கேவிகேக்கு வளவனூர்ல வந்து செட்டில் ஆனவர். அவரோட சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி ஜில்லால கிருஷ்ணாபுரம் அப்படிங்கிறது. கேவிகேட்ட சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த கிருஷ்ணாபுரத்துக்கு போ, உங்க ஊருக்கு போ. அங்க கோவில் இருக்கும் இல்லையோ, அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல போய் ஒரு 150 ரூபா பணத்தை கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னா. கேவிகேக்கு ஒண்ணும் இல்லை. என்ன திடீர்னு பெரியவா நம்மளை பார்த்தோன்னு திருநெல்வேலி கிருஷ்ணாபுரத்துக்கு போய் கோவிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல 150 ரூபா பணத்தை கொடுன்னு சொல்றாளே. அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. எதுக்கு அப்படின்னு உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ அங்க கொண்டு கொடு, அவ வாங்கிக்க மாட்டேன்பா, ஆனா வாங்கிக்கணும்னு சொல்லி கொடு. அங்க அவ வீட்டுல உங்க அப்பா கடன் வாங்கிட்டார், அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்கல, அதனாலதான் அவனுக்கு தூக்கம் வரல. அப்பா கடன் அடைச்சா அவனுக்கு தூக்கம் வரணும். இது சொன்னோன்னு கேவிகேக்கு தூக்கி வாரிப்பட்டது. காரணம் என்னன்னா, கேவிகேக்கு ஒரு வியாதி. ராத்திரி படுத்துட்டாருன்னா தூக்கமே வராது. பரண்டு இருப்பார், உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். இப்படி உட்காந்து என்ன காரணம்னே தெரியாது. அவளும் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்தா வைத்தியத்துல கண்டுபிடிக்க முடியல. படுத்தா தூக்கம் வராத ராமுழுக்களும் பரண்டு இருந்தார். இது பெரியவாழ்ட்டையும் இந்த அவர் சொல்லல. ஆனா பெரியவா இப்ப என்ன சொல்றா, உனக்கு ராத்திரி அப்பதான் தூக்கம் வரும் அப்படிங்கிறா. இதுல எந்தே புரியலையா, அவ எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சு திருக்கால ஞானியா இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது. அப்பதான் உனக்கு தூக்கம் வரும். அப்பா பட்ட கடனை அடைச்சின்னா தான் தூக்கம் வரும். அதை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வா. வாங்கிக்க மாட்டேன்பா, நான் சொன்னேன்னு சொல்லி கொடு, என்னமோ எனக்கு இது தோன்றது அப்படின்னா. சென்னு உடனே இந்த கேவிக்கே போனார். அங்க போனா அந்த 7ஆம் நம்பர் வீட்டுல அவ வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. அவ சொன்னா, எங்க அப்பா யாருக்கான்னு கடன் கொடுத்திருந்தா டைரி எழுதியிருப்பாரு, அந்த டைரியை பாக்குறோம், அதுல இருந்தா வாங்கிப்போம், இல்லைன்னா வாங்கிக்க மாட்டோம் அப்படின்னா. அவ டைரியை பார்த்தா இல்ல, அதனால வாங்கிக்க மாட்டேன்னா. உடனே இவர் சொன்னார், பெரியவா சொல்லியிருக்க உத்தரவு, அதனால கொடுக்கணும். பெரியவான்னு உடனே கொடுத்துட்டார். அவளும் வாங்கின்னு விட்டா. வாங்கிட்டு வந்தார். இவருக்கு இந்த மறுநாள்ல இருந்து தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்பா பட்ட கடன் அடைஞ்சது, இவருக்கு தூக்கமும் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்படின்னா பெரியவாளோட கிருபை என்ன சொல்றது, நமக்கு என்னென்ன தோஷங்கள் இருக்கு, என்னென்ன பாப்பங்கள் இருக்கு, என்னென்ன நமக்கு சௌரிய குறைவு இருக்கு, இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்லாம் பார்த்து அதுக்கு ஒரு விதாயம் சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி நமக்கு நல்லது பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறதே பெரியவாளோட குறிக்கோளா இருந்திருக்கு. அவளோட அவதார காரியம் முழுக்களும் இப்படியே இருந்திருக்குன்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற அந்த பெரியவாளோட கருணையை தொடர்ந்து நாம பார்க்கிறோம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த மாலை. மின்னேரனைய பூங்கழல்கள் அடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம்
பொன்னேரனைய மலர் கொண்டு போற்றா நின்றார் அமரர் எல்லாம். கண்ணேரனைய மனக்கடையாய் கழிப்புண்டு அவலக்கடல் வீழ்ந்த என்னேரனையேன் இனி உன்னை கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே. என்னால் அறியாப்பதம் தந்தாய் யான் அது அறியாதே கெட்டேன். உன்னால் ஒன்றும் குறைவில்லை உடையாய் அடிமைக்கு யார் என்பேன். பன்னாள் உன்னைப் பணிந்து ஏத்தும் பழைய அடியாரோடும் கூடாது. என் நாயகமே பிற்பட்டு இங்கு இருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே. சீலம் இன்றி நோன்பு இன்றி செறிவே இன்றி அறிவு இன்றி சீலம் இன்றி நோன்பு இன்றி செறிவே இன்றி அறிவு இன்றி தோலின் பாவை கூத்தாட்டாய் சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை மாலும் காட்டி வழிகாட்டி வாரா உலக நெறியேற கோலம் காட்டி ஆண்டானை கொடியேன் என்றோ கூடுவதே. கெடுவேன் கெடுமா கெடுகின்றேன் கெடிலாதாய் பழிகொண்டாய் படுவேன் படுவது எல்லாம் நான் பட்டார் பின்னை பயன் என்னே. கொடுமா நரகத்து அழுந்தாமே காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே. நடுவாய் நில்லா
தாராது ஒழிந்த கால் நன்றோ எங்கள் நாயகமே. தாயாய் முலையை தருவானே தாராது ஒழிந்தார் சவலையாய் நாயேன் கழிந்து போவேனோ நம்பி இனித்தான் நல்குதியே தாயே என்று தாளடைந்தேன் தயா நீ என்பால் இல்லையே தாயே என்று தாளடைந்தேன் தயா நீ என்பால் இல்லையே நாயேன் அடிமை உடனாக நாயேன் அடிமை உடனாக ஆண்டாய் நான் தான் வேண்டாவோ கோவே அருள வேண்டாவோ கொடியேன் கெடவே அமையுமே ஆவா என்னாவிடில் என்னை அஞ்சேல் என்பார் ஆரோதான் சாவாரெல்லாம் என்னளவோ தக்கவாறு அன்று என்னாரோ தேவே தில்லை நடமாடி திகைத்தேன் இனித்தான் தேற்றாயே நரியை குதிரை பரியாக்கி நரியை குதிரை பரியாக்கி நரியை குதிரை பரியாக்கி ஞானம் எல்லாம் நிகழ்வித்து பெரிய தென்னன் மதுரையெல்லாம் பிச்சதேற்றும் பெருந்துரையான் அரிய பொருளே அரிய பொருளே அவிநாசியப்பா பாண்டி வெள்ளமே பெரிய அரிய பரஞ்சோதி செய்வது ஒன்றும் அறியேனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக
திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஈட்டபதி காலேரு. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.